ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسائنمنٹ میں نے آپ کو جیسے کہ کہا تھا کہ لاسٹ میں موجود ہیں. ایک دو کویشچن میں خود کروا دیتی ہوں اور باقی جو اسائنمنٹ ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کر کے مجھے سبمٹ کرانی ہے. پہلی اسائنمنٹ کیا ہے کہ آپ نے یہ سامنے جو آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے اس طرح کا ٹیبل کریٹ کرنا ہے. اب اس میں دیکھو ٹوٹل کیا بنائے ہوئے ہیں ہم نے کالم جو بنائے ہوئے ہیں وہ ٹوٹل 6 کالم ہیں. اب پہلی رو میں جو کالم ہیں وہ سمپل دیے ہوئے ہیں، یعنی بغیر ان کو مرج کیے یا سپین کیے یوز ہو رہے ہیں. دوسری رو میں دو کالم کا کالم سپین کیا ہوا ہے، یعنی پہلے جہاں پہ 1 لکھا ہوا ہے وہ بھی 1 اوپر والے 1 اور 2 کالم کو لے رہا ہے، نیچے جو آگے جو ہے 2 وہ 3 اور 4 کو، اور آگے جو 3 ہے وہ 5 اور 6 کو، یعنی اوپر والے 5 اور 6 کو ملا کے نیچے بنا ہوا ہے دوسری رو میں. تیسری رو میں یہ کیا ہے 1 2 3 کو ملا کے ایک سیل بنا دیا، 4 5 6 کو بنا کے دوسرا سیل بنا دیا. اسی طرح لاسٹ میں جو ہے ٹوٹل سارے 6 کو ملا کے ہم نے ایک سیل بنایا ہوا ہے. اب اس کی کوڈنگ کیا ہے، کس طرح سے ہے، یہ میں آپ کو ایڈیٹنگ موڈ میں دکھا دیتی ہوں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، HTML ٹیبل اور انسرٹ امیج وغیرہ کا میں نے لکھا ہے، جبکہ اس میں یہ اسائنمنٹ لکھ دو یا جیسے بھی اس میں ای میل. اس کے بعد ہم نے ایک ٹیبل بنایا جس کا بارڈر دیا، سیل پیڈنگ دی، سیل اسپیسنگ دی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے جو رو سٹارٹ کی TR، اس کو آلریڈی لائن میں نے سینٹر میں کر دیا، ٹھیک ہے. یعنی اس کا جو ٹیکسٹ آئے گا، جتنا بھی ٹیکسٹ آئے گا وہ سینٹرلی الائن ہوگا، ٹھیک ہے. اب کیا کیا ہے میں نے، اس میں کتنے سیل ہیں پہلی رو میں 6 سیل ہیں، 1 2 3 4 5 اینڈ 6. یہ آپ دیکھ سکتے ہو 1 2 3 4 5 اینڈ 6، تو وہ اتنی ہی ہم نے TD یوز کیے ہیں. اس کے بعد جو دوسری رو سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں بھی میں نے سینٹرلی الائن کیا، ٹھیک ہے. اور کالم سپیننگ کی، یعنی پہلا جو سیل تھا وہ 2 سیل سے مل کے بنایا میں نے، جو کہ اوپر والے 1 2 تھا، اس میں صرف 1 ہے. اسی طرح دوسرا جو تھا وہ 3 4 تھا، اس میں میں نے 2 دیا ہے صرف. اور تیسرا جو تھا وہ 5 6 تھا، تو اس میں میں نے یعنی ہر سیل کو اگلے کے ساتھ مرج کرا دیا ہے. یعنی کالم سپیننگ کی ہے 2 2 کی، کہ 2 2 کالم مل کے 2 2 سیل مل کے ایک سیل بنا دیں، اور اس کے اندر ڈیٹا کیا ہوگا 1 ہوگا. پھر اسی طرح 2 ہوگا اور اسی طرح 3 ہوگا. یہ جیسے کہ آپ دوسری لائن میں دیکھ سکتے ہو 1 2 اینڈ 3، ٹھیک ہے. 1 2 اینڈ 3. اوپر والی رو ہم بنا چکے ہیں 1 2 3 4 5 اینڈ 6. سیکنڈ بنائی ہے 1 2 اینڈ 3 کی. اسی طرح تھرڈ کی طرف چلیں تو اب اس میں کیا ہے، 3 3 کے کالم کو ملا کے صرف 2 سیل اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. کون سے، 1 اینڈ 2 کا، ٹھیک ہے. 1 اینڈ 2 کا جو یہ موجود ہے. اب اس کو ہم نے کیا کیا ہے، اس میں ہم نے 3 3 کو، کیونکہ ٹوٹل کالم اوپر والے جو تھے وہ تھے 6، تو نیچے والے اب کیا ہو گئے ہیں، وہ ہو گئے ہیں 2. تو ہم نے پہلے 3 کو جب ملایا اور دوسرے 3 کو ملایا، پہلے 3 کو ملا کے اس میں 1 لکھا، دوسرے 3 کو ملا کے ہم نے 2 لکھا، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے یہ رو ہماری کمپلیٹ ہو گئی. دین لاسٹ رو ہے. لاسٹ رو میں ہم نے کیا کیا ہے، لاسٹ رو میں ہم نے کیا ہے کہ 6 کالم کو ملا کے صرف ایک ہی ٹیبل ڈیٹا ہے، وہ ہے 1 کا. اور کیا کیا ہے، 6 کالم کو ملا کے میں نے سب کو مطلب 6 کالم کو ملایا ہے اور کیا بنا دیا ہے. کالم سپین سے مراد ہی یہی ہے کہ کتنے کالم کو ملانا ہے اور آپ نے ایک سیل بنانا ہے. میں نے 6 کالم کو ملا کے ایک سیل بنایا ہے اور ڈیٹا بھی اس کے اندر صرف ایک ہی آئے گا، اور وہ کیا آئے گا 1 کا. یہ تو ہو گئی ہماری پہلا ایکسرسائز، ٹھیک ہے. جس میں میں نے ایک کالم بنایا، ٹھیک ہے. جس میں میں نے کالم بنا کے اس میں 6 یعنی ایک ٹیبل بنایا جس میں 6 کالم تھے، اور 6 کالم کو میں نے پہلی والی رو میں کسی کو مرج نہیں کیا، دوسری والی رو میں 2 2 کو مرج کیا، تیسری والی رو میں 3 3 کو مرج کیا، اور چوتھی والی رو میں 6 کے 6 کو مرج کر دیا، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہمارا
कॉलम से पेन की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इस पिक्चर की तरफ देखो, ये पिक्चर नहीं है ये, बल्कि क्या है, टेबल के अंदर ही हमने एक पिक्चर भी ऐड की हुई है और टेक्स्ट भी ऐड किया हुआ है। और ये देखो, ये इस पे नीचे मैंने पिक्चर ऑफ द ईयर लिखा हुआ है। ये क्या है, कैप्शन ऑफ टेबल है। ज़रूरी नहीं है कि कैप्शन आप सिर्फ ऊपर ही दो, कैप्शन आप नीचे भी दे सकते हो। तो मैंने नीचे कैप्शन जैसे अक्सर लिखा होता है टेबल 1.5, और यानी जब कोई भी डाटा में कर रहे होते हो आप लोग, जैसे कोई डाटा एनालाइज कर रहे होते हो, या कोई टेबल बने होते हैं या कोई चार्ट बने होते हैं, तो अक्सर नीचे आप देखते होगे टेबल के नंबरिंग दे के बताया होता है। ये वही उसी तरह का है कि आप इस तरह से भी इसकी कैप्शन नीचे भी दे सकते हो, ऊपर भी दे सकते हो। ये कैसे देंगे, और सबसे पहले एक रो है वो जिसमें पिक्चर ऑफ ऑथर लिखा हुआ है, उसमें एक ही सेल है, और दूसरे में क्या है, सिर्फ पिक्चर दी हुई है, और तीसरी नीचे जो है ये टेब है तो टेबल का ही हिस्सा, लेकिन उसके सेल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये क्या है, कैप्शन है। इसका कोड देख लेते हैं। मैंने पहले HR दी, हॉरिजॉन्टल रूल दी, हॉरिजॉन्टल रूल देके फिर 2 हॉरिजॉन्टल रूल दी, और उसके बाद फिर मैंने नए सिरे से एक और टेबल बनाया। जैसा कि मैंने कहा कि ये टेबल के अंदर सेव है। जैसे ये क्या है, पिक्चर ऑफ द ऑथर से लेकर नीचे तक, और दरमियान में 2 लाइनें आ रही हैं, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रूल हैं। HR का टैग मैंने यूज़ किया है। अब मैंने टेबल बनाया, उसकी बॉर्डर की क्या की, 2 उसकी बॉर्डर की विड्थ कर दी। अगर मैं ज़्यादा कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल 5 कर देती हूँ, वो भी कर देती हूँ बॉर्डर का, और टेबल की विड्थ भी मैंने सेट कर दी कि टेबल की विड्थ कितनी होनी चाहिए। टेबल की विड्थ मैंने 300 सेट की। तो मैं टेबल की हाइट भी सेट कर सकती हूँ, हाइट सेट करना चाहूँ तो वो भी सेट की जा सकती है। मैं इसकी हाइट सेट कर देती हूँ टेबल की 400 कर देती हूँ। टेबल की हाइट मैंने सेट कर दी, ठीक है। उसके बाद कैप्शन उसके फ़ौरन बाद आप यूज़ कर सकते हो। कैप्शन को मैंने अलाइन बॉटम किया है, जैसा कि आप देख रहे हो ये कहाँ पे बॉटम में अलाइन हुआ है। आप इसीलिए इसी वजह से ये बॉटम में आ रहा है, वरना कैप्शन टॉप पे भी आप टॉप पे करना चाहो तो टॉप पे भी कर सकते हो। टॉप पे करोगे तो वो आपको टॉप पे शो करा देगा, ठीक है। इसको सेव करो तो टॉप पे ये पिक्चर ऑफ द ईयर क्या आ गई, टॉप पे आ गई। अगर फॉर एग्जांपल मैं टॉप की बजाय बॉटम करती हूँ तो ये फिर कहाँ पे आएगा, कैप्शन बॉटम में आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके लास्ट असाइनमेंट में यही दिया हुआ है कि उसकी जो बॉटम में है उसका दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें रो कितनी है, रो इसमें 2 हैं। एक वो जिसमें पिक्चर ऑफ द ऑथर लिखा हुआ आ रहा है, और दूसरी जिसमें तस्वीर आ रही है, पिक्चर आ रही है। तो एक रो मैंने यूज़ की, उसमें पिक्चर, एक ही सेल यूज़ किया और उसको पिक्चर ऑफ द ऑथर लिख दिया, ठीक है। दूसरी रो यूज़ की जिसके अंदर मैंने इमेज का इस्तेमाल किया, इमेज का इस्तेमाल किया। उसके लिए इमेज का TD के अंदर इमेज का टैग, सोर्स में मैंने पिक्चर का नाम दिया है, फिर इसकी विड्थ सेट की है, इसकी हाइट सेट की है। कोई अल्टरनेट टेक्स्ट देना चाहते हो वो दे सकते हो। TR करके टेबल को क्लोज कर दोगे, सेव करोगे, देन रन करोगे तो आपको इस शक्ल में देगा। एक ही प्रोग्राम के अंदर मैंने 2 टेबल क्रिएट किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो 2 टेबल भी एक प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ वेब पेज में आप क्रिएट कर सकते हो। बग़ैर बॉर्डर के भी कर सकते हो, बॉर्डर के साथ भी कर सकते हो। और उसकी ये शेप और ये असाइनमेंट जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। ये है क्वेश्चन नंबर, पहला जो टेबल है वो है क्वेश्चन नंबर 5, और नीचे वाला जो है ये प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में भी है, और वैसे भी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये शो करा दिया है। इसको रिफ्रेश करो, एडिट करके इसमें दोबारा जा सकते हो। तो इस तरह से आपका 3rd चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हमने इमेज मैप देखने हैं और लिंक्स देखने हैं। ये वो चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें क्या है कि लिंक्स कैसे बनाए जाते हैं, और इमेज मैप का मैंने शुरू में भी आप लोगों को जिक्र किया था कि इमेज मैप होता है कि एक इमेज के मुख्तलिफ हिस्से बना के उस पर आप मुख्तलिफ लिंक लगा सकते हो कि इमेज के एक हिस्से पे क्लिक करो तो वो कोई और पिक्चर खुल के आए, दूसरे हिस्से पे क्लिक करो तो कोई और पिक्चर खुल के आए, और इमेज का लिंक कि इमेज पे क्लिक करो तो कोई और लिंक खुल के ओपन होके
آ جائے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں امیج میپ، اور لنک جو ایک صفحے پہ کسی دوسرے پیج کی طرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہو. تو نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہمارا چیپٹر نمبر 4 ہے، جس میں لنکس پہ، امیجز کے لنکس پہ اور امیج میپ پہ ہم نے کام کرنا ہے. وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا. یہاں تک کر کے پھر ہم نے ڈیٹا بیس کا چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کرنے ہیں اور ڈیٹا بیس کا کچھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ.